بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے دھند کی صورتحال کی۔ تو لاہور سیالکوٹ موٹر وے دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر حد نگاہ 50 میٹر سے کم ہے اور مسافروں کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کی جانب سے موٹر وے مسافروں کی حفاظت کے لیے بند کی گئی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے قومی شاہراہ پر ٹریفک سست روی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ موسم اور دھند کی مزید صورتحال جانیں گے، حسنین اولک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسنین، اپڈیٹ کیجیے گا شہر میں اور موٹر وے پر بھی دھند کی صورتحال کے حوالے سے۔ جی، شہر کے گرد و نواح اور شہر میں اگر موسم کی بات کی جائے تو جو شہر کا موسم ہے وہ سرد اور معتدل ہے۔ اس کے علاوہ جو دھند ہے اس نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ لاہور موٹر وے، اس کے علاوہ رنگ روڈ اور ایئرپورٹ کے گرد و نواح میں شدید دھند ہے، جس کی وجہ سے جو موٹر وے ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ شدید دھند کی وجہ سے M2 لاہور سے لیلا، M3 لاہور سے سمندری، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ اگر قومی شاہراہ کی بات کی جائے تو قومی شاہراہ پر بھی شدید دھند ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ رنگ روڈ اور ایئرپورٹ کے ارد گرد میں بھی شدید دھند دیکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ موٹر وے حکام کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ شہری بیجا سفر سے گریز کریں، اپنے گھروں میں محدود رہیں، لیکن اگر گھروں سے نکلنا مقصود ہو تو سفر کے دوران فوگ لائٹس کا استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ گھروں سے نکلتے وقت ہم سفر ایپ اور موٹر وے کی جو ایپ ہے وہاں سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شہر کا موسم ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر کا جو موسم ہے وہ خشک اور معتدل رہے گا، جبکہ جو درجہ حرارت ہے وہ بھی نارمل رہے گا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو جو شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ انہیلدی ہے، وہ مضر صحت ہے اور تقریباً 200 کے قریب انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسنین، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور بدستور آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 213 تک پہنچ چکا ہے۔ شہر کی آب و ہوا مضر صحت، سانس اور دیگر بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے خبردار کر دیا۔ لاہور پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے۔ شہر میں مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 213 ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھنے سے شہر کی فضا آلودہ ترین اور بیماریوں کے جنم لینے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کینٹ میں فضا آلودہ ترین ایئر کوالٹی انڈیکس 317 ریکارڈ، گلبرگ 295، ماڈل ٹاؤن 275، شادمان 257، جبکہ ڈیفنس میں 234 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے شہریوں کو گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف پولیو فری پاکستان کا ہدف اور دوسری طرف اورل پولیو ویکسین بڑے پیمانے پر ضائع کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ راوی زون کے 2 گوداموں سے ویکسین کی بھاری مقدار برآمد کر لی گئی۔ محکمہ صحت کی جانب سے پولیو ہدف مکمل کرنے کے دعوے، مگر دوسری جانب پولیو ویکسین بڑے پیمانے پر ضائع کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈی ڈی ایچ او راوی ٹاؤن ڈاکٹر نادیہ عطا نے کارروائی کر کے 2 نجی گوداموں سے بھاری تعداد میں پولیو ویکسین برآمد کر لی۔ ترجمان پولیو پروگرام کے مطابق متعلقہ تھانے میں FIR کا اندراج کر دیا گیا۔ معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ داران کو قرار واقع سزا ملے گی۔ منشیات اور سگریٹ نوشی پر پابندی، جیلوں اور تعلیمی اداروں سے متعلق ہیلتھ پروفائل رپورٹ عدالت میں جمع، ادارے ہیلتھ پروفائل قواعد و ضوابط پر عمل کرنے میں ناکام رہے۔ عدالتی حکم پر سید ذوالفقار حسین کنسلٹنٹ انسداد منشیات میں رپورٹ جمع کروائی۔ رپورٹ میں جیلوں اور تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہیلتھ پروفائل قواعد و ضوابط کا جائزہ لیا گیا، جس میں لاہور ڈویژن کی 3 بڑی جیلوں اور 17 تعلیمی اداروں کی انسپیکشن کی گئی۔ لاہور کے تعلیمی اداروں میں 4 جامعات، 9 کالجز اور 4 سکولز میں سروے کیا گیا۔ عدالت میں تعلیمی ادارے ہیلتھ پروفائل رپورٹ بنانے میں ناکام رہے۔ تمام تعلیمی اداروں میں ماہر نفسیات، ڈاکٹرز اور کیمروں سے مانیٹرنگ کرنا لازمی قرار دے دیا گیا تھا، جس پر کسی بھی تعلیمی ادارے میں قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منشیات کے استعمال کے روک تھام کے لیے تعلیمی اداروں کی جانب سے ہیلتھ پروفائل رپورٹ پر عمل درآمد کے لیے 6 ماہ کی مہلت مانگی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شہر کے نشیبی علاقوں میں نکاسی آب کی بہتری کے لیے پروجیکٹ بیوروکریسی منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ بن گئی۔ کیبنٹ کمیٹی برائے فائنانس نے تاج پورہ، کشمیر روڈ، قذافی اسٹیڈیم، شیروالا گیٹ سمیت 8 علاقوں میں واٹر سٹوریج ٹینک کے لیے فنڈز پر اعتراض لگا دیا ہے۔ رواں سال مانسون میں شہر کے نشیبی علاقے بدستور پانی میں ڈوبے رہیں گے۔
वासा ने 1 अरब 84 करोड़ की लागत से 8 वाटर टैंक्स बनाने का मंसूबा हुकूमत पंजाब को अरसाल किया। मंसूबे पर वज़ीर आला पंजाब को जामिया ब्रीफिंग देकर मंजूरी भी ली गई। वासा ने हुकूमत की हिदायत पर फंड्स की फराहमी के लिए दिन रात एक करके PC1 तैयार किए। काबीना कमेटी पर फाइनेंस में केस पेश किया तो एतराज लगाकर केस टर्न डाउन कर दिया गया। मिनट्स ऑफ मीटिंग के मुताबिक एतराज लगाया गया है। ये वाज़ेह किया जाए कि मंसूबे के लिए फंड्स कहां से लेंगे। काबीना कमेटी का एक तरफ ये एतराज तो उधर मंसूबे में 2 मजीद टैंक्स शामिल करने का भी कह दिया। बरसात के दिनों में रेलवे स्टेशन, वारिस रोड, कूपर रोड, कजाफी स्टेडियम और करीम पार्क के नशेबी इलाके डूबे रहते हैं। इन इलाकों से बारिशों के बाद पानी निकालना वासा के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन जाता है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर वासा ने हल पेश किया जो बाबुओं को पसंद न आया। मानसून के आगाज में बमुश्किल 4 माह रह गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के सवालात, एतराजात और टरखाऊ प्रोग्राम ही खत्म न हो सका। साबिक लीगल एडवाइजर वापडा तैयब बुखारी के घर डकैती की वारदात हुई। 4 डाकू गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर 50 तोले जेवरात, गैर मुल्की करेंसी और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। नवाब टाउन पुलिस के मुताबिक डकैती की वारदात वापडा टाउन के आर ब्लॉक में हुई। 4 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर शहरी तैयब के घर का सफाया कर गए। डाकुओं ने अहले खाना को कमरे में बंद करके लूट मार की। मुतासरा खानदान के मुताबिक डाकू घर से 50 तोले जेवरात, 2000 यूरो, 6 लाख नकदी, कीमती घड़ियां और दीगर कीमती सामान ले गए। डाकुओं ने अहले खाना के मोबाइल फोन इकट्ठे करके बाहर फेंक दिए और घर में नस्ब CCTV कैमरों का DVR भी साथ ले गए। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई शुरू कर दी है। सोना जितना भी घर में पड़ा हुआ था, माले जो भी चीज़ें थी, घड़ियाँ, पैसे सारे जो हैं वो ले गए हैं। और तकरीबन ये घंटा 1.5 घंटा जो है वारदात उन्होंने की है। और उसके बाद वो जो मोबाइल वगैरह भी उन्होंने पहले छीन लिए थे, वो बाहर रख के वापसी में चले गए। जब हम बाहर गए हैं तो कोई भी नहीं था जब हम आए हैं। तो लाहौर पुलिस ने अरबों मालियत के 16 प्लॉट्स कब्जा माफिया से वागुजार करा लिए हैं। लोगों की जमा पूंजी को लूटने का किसी को हक नहीं है। CCPO गुलाम महमूद डोगर का इस मौके पर ऐसा कहना था। ऑलमोस्ट ये 1 प्लॉट अ डे बनता है कि हम डेली एक का ज़रूर 1 या 2 प्लॉट्स हम वागुजार करवा के उसके जो एक्चुअल मालिक है उनको दे रहे हैं। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट्स हैं। लेकिन इसके अलावा 1 महीना और कुछ दिनों में जो टोटल ज़मीन पुलिस ने इंडिपेंडेंटली वागुजार करवाई, एक तो रेवेन्यू के साथ मिलकर हम जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो एक अलहदा है। इसमें तकरीबन कोई हमारे 240 के करीब केनाल जगह हैं जो कि 35-36 दिन में हमने लोगों को कब्ज़ा नहीं होने दिया और उनके कब्ज़े छुड़वा के जो एक्चुअल ओनर्स उनको वापस किए हैं। जो ओपन स्पेसेस हैं, यानी कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन आप देख लें कि 37-38 प्लॉट्स हैं और तकरीबन 240 प्लस केनाल ज़मीन है जो कि ओपन स्पेस थी, जिसके ऊपर लोगों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी और हमने फिर उसको। महकमा एक्साइज का लग्जरी टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। लाहौर के 350 से ज़ायद टैक्स न दहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए गए। महकमा एक्साइज ने रवा माली साल में 3 करोड़ 50 लाख से जायद की रिकवरी कर ली है, जबकि अभी तक मालिकान की जानिब से 3 करोड़ से जायद टैक्स अदा नहीं किए गए। 2 किनाल और बड़े घरों से 2 लाख से 36 लाख तक लग्जरी टैक्स लिया जा रहा है। ETO लग्जरी टैक्स मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि सोसाइटीज में बड़े घरों से टैक्स लेने के लिए आगाही दी है। शहरी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बर वक्त लग्जरी टैक्स अदा करें। असासे छुपाने पर गुलकारा आइमा बेग के खिलाफ घेरा तंग। FBR ने गुलकारा का ऑडिट शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक FBR ने गुलकारा आइमा बेग का ऑडिट करते हुए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। गुलकारा आइमा बेग का साल 2019-2020 का ऑडिट किया जा रहा है। FBR ने गुलकारा आइमा बेग से 2 साल के असासाजात और बैंक ट्रांजैक्शंस की तफसीलात तलब कर ली हैं। जराये का कहना है कि गुलकारा आइमा बेग ने FBR से बैंक ट्रांजैक्शंस भी छुपाई। FBR ने गुलकारा को जवाब जमा कराने के लिए 15 रोज की मोहलत दी है। सेनेट इंतखाबात की PTI और मुस्लिम लीग नून ने नंबर गेम की बुनियाद पर पहलवान मैदान में उतार दिए हैं। एक नशिस्त के लिए दोनों पार्टियों में बराबर का जोड़ है। सेनेट इंतखाबात में दोनों जमातों ने हिस्सा मुताबिक जुस्सा के तहत हतमी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। तहरीक इंसाफ और नून लीग के 5 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवा दिए हैं। काफ लीग के कामिल अली आगा को तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है। तहरीक इंसाफ के सैफुल्ला न्याजी, एजाज चौधरी और ओन अब्बास पप्पी को जनरल नशिस्तों पर टिकट दिया गया है। सेनेटर परवेज रशीद, सेनेटर साजिद मीर और सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान जनरल नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार हैं। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर जरका और नून लीग ने सादिया अब्बासी को टिकट दिया है। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के अली जफर और नून लीग के आजम नजीर तारड़ उम्मीदवार हैं। 3 मार्च को पंजाब में सेनेट की 7 जर्नल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे।
हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की हिकमत अमली तय साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट की नशिस्त के लिए नून लीग की हिमायत मिल गई। नवाज शरीफ ने वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद को यूसुफ रजा गिलानी की जीत से मशरूत कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आसिफ जरदारी की तहरीक एतमाद की तजवीज़ पर नवाज शरीफ ने मशरूत हिमायत कर दी है। सेनेट इंतखाबात में इस्लामाबाद से अपोजिशन के उम्मीदवार के हासिल करदा वोटों की शर्त आयद की गई है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने आमादगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने हुकूमती वोट तोड़े तो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। अगर यूसुफ रजा गिलानी ने सिर्फ अपोजिशन के ही वोट हासिल किए तो फिर तहरीक अदम एतमाद ना लाई जाए। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का उज़्बेकिस्तान का दौरा मुकम्मल हो चुका है और वो वतन वापस पहुंच गए हैं। वापसी पर गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें हुई। कहते हैं 26 मार्च दूर है, पता नहीं पीडीएम लॉन्ग मार्च पर कायम रहती है या नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बिजनेस कम्युनिटी के हमरा उज़्बेकिस्तान के दौरे पर गए थे। उज़्बेकिस्तान के दौरे के दौरान बरादर मुल्क के साथ मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे किए गए। चौधरी मोहम्मद सरवर ने वतन वापसी पर गवर्नर हाउस में पार्टी वफूद से मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि हुकूमत मजबूत है, लॉन्ग से भी लॉन्ग मार्च का सामना करने को तैयार है। सेनेट इंतखाबात के लिए भी हुकूमत और इत्तेहादी जमातें एक पेज पर हैं। पीडीएम जमातें कभी एक पेज पर आई हैं और ना ही आइंदा आएंगी। इंशाअल्लाह 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात का मार्का भी पीटीआई ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालिफिन के पास कोई नजरिया और उसूल नहीं, पीडीएम आर्जी इत्तेहाद है। गवर्नर का कहना था कि इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, इदारों की मजबूती मुल्क की मजबूती है। अपोजिशन के पास हुकूमती मैंडेट तस्लीम करने के सिवा अब और कोई चारा नहीं है। पीएमएस एसोसिएशन के वफ्द की चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक से मुलाकात। पीएमएस अफसरान के मसाइल से आगाह किया। मुलाकात चीफ सेक्रेटरी कैंप ऑफिस में हुई। पीएमएस एसोसिएशन के वफ्द की क़यादत सदर पीएमएस एसोसिएशन नवीद शहजाद मिर्जा ने की। नवीद शहजाद मिर्जा ने चीफ सेक्रेटरी से पीएमएस अफसरान के प्रमोशन बोर्ड के इजलास जल्द कराने की दरख्वास्त की। चीफ सेक्रेटरी ने पीएमएस अफसरान को यकीन दिलाया कि उनके तमाम मुतालिबात पूरे किए जाएंगे। पीएमएस अफसरान को फील्ड और सेक्रेटेरिएट में कोटे के मुताबिक तैनात किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पीएमएस अफसरान के प्रमोशन बोर्ड के इजलास जल्द होंगे। तरक्की के मुंतज़िर तमाम पीएमएस अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की दी जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो लिंक के जरिए एनसीओसी इजलास में शिरकत। 21 दिनों में 70,000 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया गया। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में एनसीओसी के अहम इजलास में वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, सेक्रेटरी महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन बैरिस्टर नबील अवान, सेक्रेटरी महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस और एनसीओसी हुक्काम ने शिरकत की। एनसीओसी के इजलास में पंजाब भर के फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पंजाब भर में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया है। पंजाब में कोरोना वायरस के फैलाव के बायस हसास इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाफिज किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि तमाम सूबों में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन के अमल की मॉनिटरिंग जारी है। एनसीओसी का फॉर्म कोरोना वायरस के तदारुक और अवाम तक बरवक्त ताज़ा मालूमात पहुँचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान धरने की बजाय नैब को जवाब दें। सेनेट इलेक्शन में खुफिया रायशुमारी से हुकूमती नहीं अपोजिशन के परिंदे उड़ते हैं, इसलिए ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर मियां तारिक मिसबा, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी, साबिक सदूर सुहेल लाशारी, मियां मिसबाउर रहमान, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान समेत दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि महंगाई और पीडीएम एक ही चीज़ है। साबिक अदवार में बिजली के बिला ज़रूरत IPPs मंसूबे लगाए गए हैं। इन मंसूबों का इन्हिसार महंगे फर्नेस ऑयल पर था, जिसकी दरामद पर डॉलर खर्च होते थे। अब फर्नेस ऑयल महंगा होता है तो बिजली की कीमत भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि अब भी सारिफीन से बिजली की आधी कीमत ले रहे हैं। अभी बिजली की मद में अवाम को रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं है। फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन इस्लाहात का जामे पैकेज पार्लियामेंट में पेश किया गया है, अपोजिशन को चाहिए इसमें आकर हिस्सा लें। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबाए गायनी के ज़रिए-ए-एहतमाम 3 रोज़ा तरबियती कोर्स का इख्तितामी सेशन हुआ। कोर्स का मकसद FC, PS और MS के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की तालीमी सलाहियतों का बेहतर करना है
تربیتی کورس پروفیسر عظما حسین کی زیر نگرانی منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل جبکہ گیسٹ آف آنر پروفیسر ارشد چوہان تھے۔ اس موقع پر پروفیسر عائشہ ملک، پروفیسر آمنہ ضیاء یوسف، MS ڈاکٹر صباحت حبیب، ڈاکٹر ماریہ عمران، ڈاکٹر مریم رانا اور دیگر موجود تھے۔ پروفیسر خالد مسعود گوندل کا کہنا تھا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی زیر تربیت ڈاکٹرز کے لیے تعلیمی اور تحقیقی سطح پر ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ تربیتی کورس ڈاکٹرز کی تعلیمی اور تحقیقی صلاحیتوں کو نکھارنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کے گائنی ٹاور کے لیے حکومت پنجاب سے گزارش کریں گے۔ MS ڈاکٹر صباحت حبیب کی سربراہی میں ہاسپٹل تسلسل کے ساتھ مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ نئی اسپیشلٹیز کے آغاز سے مریضوں کو ریلیف ملے گا۔ شہر ادب لاہور فیض احمد فیض کے 110ویں یوم پیدائش کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن نے منزہ ہاشمی کے ہمراہ کیک کاٹا اور خراج تحسین پیش کیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر اہتمام شہر ادب لاہور کی مناسبت سے ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کے 110ویں یوم پیدائش کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن اور چیئرپرسن الحمراء بورڈ منیزہ ہاشمی نے فیض احمد فیض کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر نامور لکھاری سغرا صدف، CO شوکت علی، ایڈیشنل کمشنر امان انور کدوائی سمیت سول سوسائٹی اور افسران نے شرکت کی۔ کمشنر لاہور ذوالفقار احمد گھمن نے کہا کہ فیض ایک دانشور، شاعر، ادیب اور مفکر تھے۔ فیض جیسی عظیم شخصیات ہر دور میں رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہیں۔ منزہ ہاشمی نے کہا کہ فیض احمد فیض کی سالگرہ منانے پر MCL کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ فیض احمد فیض کی بیٹی منیزہ ہاشمی نے فیض کی زندگی کے آخری لمحات پر روشنی بھی ڈالی۔ ڈاکٹر سغرا صدف نے کہا کہ فیض کی شخصیت کو عالمی سطح پر سراہا جاتا ہے۔ 101 انکریڈیبل ویمن کی جانب سے ہمارے معاشرے میں مختلف پلیٹ فارمز پر کام کرنے والی خواتین کے اعزاز میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس تقریب کا مزید احوال ان سے جانیں گے۔ علی بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت ہم 101 انکریڈیبل وومن کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، جہاں پر ہمارے معاشرے میں کام کرنے والی مختلف خواتین کی یہاں پر ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور آج انہیں بگ اپ کرنے کے لیے، انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اور اس تمام تر ایونٹ کو سجانے والی جو خاتون ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا میم، کیا کہنا چاہیں گی آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے؟ السلام علیکم، میرا نام ذیشان ضیاء راجہ ہے۔ آئی ایم دا فاؤنڈر آف 101 انکریڈیبل ویمن آف پاکستان، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہمارے ملک میں اتنی زیادہ خواتین ہیں اور وہ اتنا کچھ کر رہی ہیں، اس کو وائس دینے کے لیے، اس کو پکچرائز کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے سامنے لے کر آنے کے لحاظ سے یہ پلیٹ فارم بنا، جس میں ہم نے نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ ملک سے باہر ہمارا انٹرنیشنل امیج ایک ہماری عورتوں کے بارے میں ایک بہت نیگیٹو ہے۔ In order to give a very soft image and a very strong image about Pakistani women. ایکٹیویٹی کے بعد جو نئی قوم ہے، جو نئی بچے ہیں، نئی لڑکیاں ہیں، ان کے لیے بہت اچھا لیسن ہے۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے جانا، خواتین کے یہاں پر ایک بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پر آ رہی ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہی ہیں، اور آج کی اس تقریب کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کام کرنے والی مختلف خواتین کو پرموٹ کرنا ہے اور انہیں اپریشیٹ کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے علی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ 5 میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں سٹی جم خانہ نے پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پنجاب یونیورسٹی کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 35 اوورز میں 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 258 رنز بنائے۔ معاذ نے 58، حمید نے 46 اور وسیم نے 51 رنز بنائے۔ سٹی جم خانہ کی جانب سے عمیر زاہد اور شاہد نذیر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں سٹی جم خانہ نے بغیر کسی نقصان کے حاصل کر کے 10 وکٹوں سے جیت لیا۔ آصف علی نے 132 اور اسامہ زاہد نے 115 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ سٹی جم خانہ نے پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔